તો પીએમ મોદીએ મન કી બાતમાં એલએસી પર તણાવ મામલે સીધી જ વાત કરી છે અને ચીનના નામ ઉલ્લેખ વગર ચેતવણી પણ આપી છે કે ભારત મિત્રતા નિભાવવાનું જાણે છે અને આંખમાં આંખ નાખીને જોવાનું તથા યોગ્ય જવાબ દેવાનું પણ જાણે છે। તેમણે કહ્યું છે કે લદ્દાખમાં ભારતની જમીન પર આંખ ઉઠાવનારાઓને આકરો જવાબ મળ્યો છે। मन की बात कार्यक्रम में वडाप्रधान मोदीए गलवानना बलवानों ने याद करी चीन ने हिंसक घर्षण मामले चेतवनी आपी है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। पीएम मोदीए शहीदों श्रद्धांजलि आपता शहीदों परिवारों की देशभक्ति की भावना ने पण देश समक्ष मूकी तेने बिरदावी हती। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदर कुंवर के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। भारत पड़ोसियों પડકારોનો सामनो करतु होवानुं पण पीएम मोदीए जणाव्युं हतुं। हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। पीएम मोदीए फरी एकवार आत्मनिर्भर बनवानी हाकल करता स्वदेशी वस्तुओं लेवी पण देश सेवा होवानुं जणाव्युं हतुं। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। महत्वनुं छे के पीएम मोदीनी 66મી मन की बात पहला कांग्रेस नेता राहुल गांधीए ट्वीट करीने सवाल कर्यो हतो कि क्यारे थशे राष्ट्र रक्षा अने सुरक्षानी वात। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश न्यूज। तो आज मन की बात कार्यक्रम में भूतपूर्व वडाप्रधान पीवी नरसिम्हा रावने श्रद्धांजलि आपी पीएम मोदीए कांग्रेस में गांधी परिवारना एक हत्था वर्चस्व पर निशान साध्युं छे। देश में वडाप्रधान तरीके टर्म पूर्ण करनार नरसिम्हा राव पहला बिन गांधी नेहरू परिवारना नेता हता। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए पोताना मन की बात कार्यक्रम में भूतपूर्व वडाप्रधान पीवी नरसिम्हा रावने तेमना जन्मदिवस पर याद करीने श्रद्धांजलि आपी हती। नाजुक स्थिति में नरसिम्हा रावे देशનું नेतृत्व કર્યું હોવાનું પણ તેમણે યાદ કરાવ્યું હતું। साथियों, आज 28 जून को भारत अपने एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने एक नाजुक दौर में देश का नेतृत्व किया। हमारे ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत का दिन है। નાનપણથી નરસિમ્હા રાવનો સ્વભાવ અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવવાનો હોવાનું પણ પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું। साथियों, नरसिम्हा राव जी अपनी किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। जब हैदराबाद के निजाम ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था तब उनके खिलाफ आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। छोटी उम्र से ही श्रीमान नरसिम्हा राव अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में आगे थे। નરસિમ્હા રાવ અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવવામાં આગળ હોવાનું જણાવીને પીએમ મોદીએ તેમની વિદ્વતા અને અનુભવને પણ યાદ કર્યો હતો। वो अनेक भाषाओं को जानते थे, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं बोल लेते थे। वे एक और भारतीय मूल्यों में रचे बसे थे तो दूसरी ओर उन्हें पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का भी ज्ञान था। वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। महत्वपूर्ण है कि नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी वच्चे खटाश थी। नरसिम्हा रावे
ગાંધી નહેરુ પરિવારની ઉપરવટ જઈને ઘણા નીતિગત કામ કર્યા હતા. આવા મતભેદોને કારણે નરસિંહ રાવના મૃત શરીરને કોંગ્રેસ મુખ્ય મથકમાં રાખવાની પણ મંજૂરી આપવામાં નહોતી આવી. પીએમ મોદીએ નરસિંહ રાવને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને કોંગ્રેસના એક પરિવારના વર્ચસ્વ પર નિશાન સાધ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. તો આખા વિશ્વમાં કોહરામ ફેલાવતો કોરોના વાયરસ હવે ગુજરાતમાં પણ કહેર વરસાવી રહ્યો છે અને હવે અનલોક 2 પણ આવવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે વધતા કેસોની સંખ્યા વચ્ચે ગુજરાતના એવા બે મહાનગરમાં જે કોરોનાનું હોટસ્પોટ બન્યા છે તેવા અમદાવાદ અને સુરતમાં કેવા પ્રકારની સ્થિતિ છે અને સાથે અનલોક 2 મામલે પણ લોકો કેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે, આવું જોઈએ. ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસમાં થતો ઉત્તરોત્તર વધારો ચિંતાનો વિષય છે અને તેમાં પણ અમદાવાદ અને સુરતમાં પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે. ત્યારે આ મહાનગરની સ્થિતિ પર નજર કરીએ એ પહેલા ગુજરાતમાં છેલ્લા 7 દિવસની સ્થિતિ શું છે તે જોઈએ તો ગુજરાતમાં કોરોનાના કુલ કેસ 30,773 પહોંચ્યા છે, જ્યારે કોરોનાથી રાજ્યમાં 1,790 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા 7 દિવસની કોરોનાની સ્થિતિ પર નજર કરીએ તો 21 જૂને 580 કેસ, જ્યારે 25 લોકોના મોત થયા. 22 જૂને 563 કેસ, 21 લોકોના મોત થયા. 23 જૂને 549 કેસ, 26 લોકોના મોત થયા તથા 24 જૂને 572 કેસ અને 25 લોકોના મોત નીપજ્યા. 26 જૂને 580 કેસ અને 18 લોકોના મોત થયા તો 27 જૂને 615 કેસ સામે આવ્યા અને 18 લોકોના મોત નીપજ્યા. હવે વાત કરીએ અમદાવાદની તો અમદાવાદમાં કોરોનાનો કહેર વધી રહ્યો છે. માત્ર અમદાવાદમાં કોરોનાના 20,269 કેસ સાથે 1,410 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. છેલ્લા 7 દિવસની સ્થિતિ જોઈએ તો 21 જૂને 273 કેસ, જ્યારે 20 લોકોના મોત. 12 જૂને 314 કેસ, 16 લોકોના મોત. 23 જૂને 235 કેસ, 15 લોકોના મોત. 24 જૂને 215 કેસ, 15 લોકોના મોત થયા. 25 જૂને 238 કેસ અને 12ના મોત થયા. 26 જૂને 219 કોરોનાના કેસ અને 8 લોકોના કોરોનાથી મોત નીપજ્યા, જ્યારે 27 જૂને 211 કેસ સાથે 10 લોકો કોરોનાથી મોતને ભેટ્યા હતા. અમદાવાદ બાદ સુરતમાં પણ કોરોનાની રફતાર વધી છે. છેલ્લા 7 દિવસમાં સુરતમાં કોરોનાના કેસ 1,000ને પાર પહોંચી ચૂક્યા છે, જ્યારે 27 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. આમ છેલ્લા 7 દિવસની સ્થિતિ જોઈએ તો 21 જૂને 176 કેસ, 3ના મોત. 22 જૂને 132 કેસ, 5ના મોત. 23 જૂને 175 કેસ, 6 લોકોના મોત. 24 જૂને 172 કેસ, 5ના મોત. 25 જૂને 154 કેસ અને 3ના મોત, જ્યારે 26 જૂને 182 કેસ અને 3ના મોત. 27 જૂને 174 કેસ અને 2 લોકોના કોરોનાના કારણે મોત નીપજ્યા. આમ રાજ્યમાં અમદાવાદ બાદ સુરતમાં કોરોનાની વિસ્ફોટક સ્થિતિ થઈ છે. અમદાવાદમાં કેસ ઘટી રહ્યા છે તો સુરતમાં કેસ વધી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં પહેલા સરેરાશ રોજના 350 કેસ આવતા હતા, જ્યારે હાલ સરેરાશ 215 થી 250 ની વચ્ચે કેસ આવી રહ્યા છે, જ્યારે સુરતમાં પહેલા રોજના સરેરાશ 80 થી 100 ની વચ્ચે કેસ આવતા હતા, જે હાલમાં 150 થી 200 ની વચ્ચે સરેરાશ આવી રહ્યા છે. વધતા કોરોનાના કેસ વચ્ચે અનલોક 1 પૂરું થવા આવ્યું છે અને અનલોક 2માં વધુ છૂટછાટ મળવાની સંભાવના છે, જેમાં શહેરમાં કર્ફ્યુનો સમય 11 થી 7 થવાની, હોટલ રેસ્ટોરન્ટ્સ મોડે સુધી ખુલવાની તેમજ રેલવે પરિવહનની છૂટછાટ મળી શકે છે. પરંતુ તેને લઈને લોકોમાં ચિંતા પણ છે અને મૂંઝવણ પણ. આવો જાણીએ અનલોક 2 ને લઈને રાજકોટ વાસીઓનું શું કહેવું છે. અત્યારે 7 વાગ્યા લગી છે, બરોબર છે. હવે જો અનલોક 2 થશે તો મોડે લગી માણસો બહાર નીકળશે. અત્યારે માણસો 9 વાગ્યા પછી નીકળે જ છે, પણ પોલીસ કંઈ પગલાં લેતી નથી, ખાલી મેમો ફાડીને જવા દે છે. અને રાજકોટમાં કેસ વધવાનું એ કારણ પણ છે કે અત્યારે બહાર જે આવે છે ને એ જ સંક્રમણ ફેલાવે છે. લોકલ રાજકોટના કેસ છે જ નહીં, અમદાવાદ સુરતથી જ આવે છે. તો એ લોકોને આવતા અટકાવવા જોઈએ, મારી એવી માગણી છે. જે છૂટછાટ આપવામાં આવે છે ને એ ગેરવ્યાજબી છે, કારણ કે 7 વાગ્યા પછીનો ટાઈમ છે, છતાંય 12 વાગ્યા સુધી માણસો આટા મારે છે. તો પોલીસ એની માટે પગલાં તો લેતી નથી, પણ એના માટે જે પબ્લિકને જે નુકસાન જાય છે ને આપણે જોઈએ છીએ કે કોરોના વધશે. હવે આ કોરોના આપણી સાથે જ રહેવાનો છે જ્યાં સુધી કોરોનાની કોઈ દવા ન શોધી શકાય, અને એટલા જ માટે આપણે જ આપણી અને આપણા પરિવારની સાવચેતી રાખવી રહી. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. કોરોના વાયરસનો કહેર આખા વિશ્વમાં છે, ત્યારે 3 થી 18 વર્ષના કોરોના પીડિતો પર રિસર્ચ થયું છે, જેમાં દાવો થયો છે કે બાળકોમાં કોરોનાથી મૃત્યુનું જોખમ ઊભું છે. જોઈએ એક ખાસ રિપોર્ટ.
કોરોના વાયરસના કુલ કેસ હવે 1 કરોડની નજીક પહોંચી ગયા છે, ત્યારે 3 થી 18 વર્ષની વયના બાળકોમાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધવાની દહેશત તબીબી આલમે વ્યક્ત કરી હતી અને કોરોના વાયરસના કારણે બાળકો પણ કોરોના વાયરસના શિકાર ન બને તેનું વાલીઓને ધ્યાન રાખવા અગ્રણી તબીબોએ અપીલ કરી હતી। ત્યારે તાજેતરમાં એક રિસર્ચ સામે આવ્યું છે, જે અનુસાર બાળકોમાં સંક્રમણથી મૃત્યુનું જોખમ ઓછું છે। બ્રિટન, યુરોપ, સ્પેન અને ઓસ્ટ્રેલિયાના સંશોધકોએ 3 થી 18 વર્ષના 585 કોરોના પીડિતો પર રિસર્ચ કર્યું હતું। આ રિસર્ચ 1 થી 24 એપ્રિલ વચ્ચે 82 હોસ્પિટલના દર્દીઓ પર કરાયું હતું અને તે સમયે યુરોપમાં કોરોના વાયરસનો કહેર ખૂબ હતો। સંશોધકો અનુસાર બાળકોમાં કોરોનાથી મૃત્યુનું જોખમ ઘણું ઓછું છે અને કોરોના સંક્રમણ થયા બાદ બાળકોમાં હળવા લક્ષણો જોવા મળે છે। આઈસીયુમાં દાખલ કરવા પડ્યા હોય તેવા બાળકોની સંખ્યા ઓછી છે। રિસર્ચમાં સામેલ બાળકોમાંથી 25% પહેલાથી જ કોઈ બીમારીથી પીડિત હતા। 379 દર્દીઓમાં તાવ જેવા લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા। આશરે 50% દર્દીઓને રેસ્પિરેટરી ટ્રેક્ટમાં સંક્રમણ થયું હતું, તેમાંથી માત્ર 25% ન્યુમોનિયાથી પીડિત હતા। 22% દર્દીઓને પેટથી જોડાયેલી સમસ્યા હતી। 582 માંથી 40 દર્દીઓને શ્વાસ સંબંધિત કોઈ સમસ્યા ન હતી। 92% બાળકોમાં કોરોનાના કોઈ લક્ષણો જોવા મળ્યા ન હતા। રિસર્ચમાં સામેલ બાળકોમાંથી 87% બાળકોને ઓક્સિજન આપવાની જરૂર પડી હતી। રિસર્ચમાં સામેલ બાળકોમાંથી 25 બાળકો વેન્ટિલેટર પર હતા, તેમાંથી 4 બાળકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો, તેમાંથી 2 બાળકોને અન્ય બીમારી પણ હતી। મૃત્યુ પામનાર બાળકોની ઉંમર 10 વર્ષથી ઓછી હતી। જો કે કોરોના વાયરસની સ્થિતિ દેશ પ્રમાણે અલગ અલગ જોવા મળી રહી છે। બીજી બાજુ રિસર્ચના પરિણામ ઠંડા વાતાવરણમાં કોલ્ડ અને ફ્લૂ ઇન્ફેક્શનના કારણે ઓછા સાબિત થશે। રિસર્ચ સમયે મોટા સ્તરે રિસર્ચ પણ થઈ શક્યું નથી, તેથી હળવા લક્ષણોવાળા બાળકોનું ટેસ્ટિંગ પણ થઈ શક્યું નથી। અલગ અલગ દેશોમાં કોરોના વાયરસના કનેક્શનની સ્થિતિ અલગ અલગ હોય છે, તેની કોઈ ચોક્કસ પદ્ધતિ ન હોવાના કારણે આટલી મોટી જનસંખ્યા પર રિસર્ચના પરિણામો સામે લાવવા મુશ્કેલ હોય છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ। ભારત અને ચીન વચ્ચે સીમા વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, તેવામાં દેશભરમાં ચાઇનીઝ ચીજ વસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ છે। તેવામાં સૌરાષ્ટ્રનું ઉદ્યોગ હબ ગણાતા રાજકોટના ઉદ્યોગકારોનું માનવું છે કે જો ચાઇનીઝ આયાત બંધ કરાશે તો ચોક્કસથી ભારતના સૂક્ષ્મ અને લઘુ ઉદ્યોગને ફાયદો થશે અને તેથી દેશ આત્મનિર્ભર બનશે। દેશમાં ચાઇનીઝ ચીજ વસ્તુના બહિષ્કારની ચર્ચા જોરશોરથી ચાલી રહી છે। સરકારે 350થી વધુ પ્રોડક્ટની આયાત બંધ કરવાની તૈયારી દર્શાવી છે, ત્યારે ઉદ્યોગકારો માને છે કે ચીનની આયાત બંધ થવાથી તેનો સીધો જ ફાયદો રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગોને મળી રહ્યો છે। લોથડા, પીપલાણા અને પડોલા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનમાં 1000થી વધારે કારખાના નાના મોટા છે। એમાં હાર્ડવેરની પ્રોડક્ટમાં ટેલિસ્કોપિક ચેનલનો ઓર્ડર મારા બાજુવાળાને અમેરિકાથી ખૂબ મોટો આવ્યો છે। એનું એડવાન્સ પેમેન્ટ પણ આવી ગયું છે અને એનું પ્રોડક્શન પણ ચાલુ થઈ ગયું છે। એવી જ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં યુરોપ કન્ટ્રી અને અમેરિકન કન્ટ્રીમાં ડિમાન્ડ ઊભી થઈ છે। વડાપ્રધાન મોદીએ પણ અનેકવાર મન કી બાતમાં એમએસએમઈ ઉદ્યોગોના વિકાસનો ઉલ્લેખ કર્યો છે। દેશમાં એમએસએમઈ ઉદ્યોગોને આગળ લાવવા માટેના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે સરકાર તરફથી લોકલ ઉદ્યોગોને વેગ આપવાના પ્રયાસો તેજ કરવા જોઈએ। અને એક્સપોર્ટ કરે છે એને ટેક્સમાં ઝાઝી રાહત આપવી જોઈએ અને લોકલ વેચે એને ટેક્સીસ લઈ લેવા જોઈએ, જેથી કરીને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં આપણે ટકી શકીએ। ટેક્સીસમાં સિંગલ વિડો ટેક્સીસ થઈ જાય અને ટેક્સનું કેલ્ક્યુલેશન પરફેક્ટ થશે ને તો જ આપણે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં વહેલી તકે જગ્યા કરી શકશું। સરકાર ઉદ્યોગકારોને સાથે રાખીને ઉદ્યોગો માટેની પોલિસી બનાવે તો જ ચાઇનીઝ વસ્તુઓનો વિકલ્પ ઊભો થઈ શકશે, જે માટે સરકારે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ માટે ઉદ્યોગકારો માટે સહાય જાહેર કરવામાં આવે તેવી પણ માંગણી ઉઠી છે। ગૌરવ દવે, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ। ગલવાન પ્રકરણના પગલે ભારત અને ચીન વચ્ચે ઉદ્ભવેલ તંગ સ્થિતિ અને દેશમાં ચાઇનીઝ વસ્તુઓના વિરોધના કારણે ભારતના અનેક ઉદ્યોગોને માઠી અસર થઈ રહી છે અને સાથે ભારતના વિદેશ રોકાણ પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે। ભારત ચીન વિવાદની અસર ઉદ્યોગો પર। બંદર પર કાચો માલ અટવાયો, અમેરિકાની 50 જેટલી કંપનીઓને નુકસાન, ભારતના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગને નુકસાન,
મોબાઈલ ફોનના પાર્ટ્સ પણ અટવાયા. ચીન દ્વારા એલએસી પર વધી રહેલા તણાવના કારણે ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધો ખરડાયા છે અને ભારતમાં ચાલી રહેલા ચાઇનીઝ સામાનના વિરોધ વચ્ચે ચીનથી આવતા કાચા માલ સામાનનું મુંબઈ અને ચેન્નઈ જેવા બંદરો પર ક્લિયરન્સ અટકી જવા પામ્યું છે. જોકે કસ્ટમ વિભાગે ક્લિયરન્સ ન કરવા માટે કોઈ કારણ આપ્યું નથી અને બંદર પર ચીનથી આવેલા માલસામાનનો ખડકલો થયો છે, જેના કારણે ભારતમાં ઉત્પાદન કરતી અમેરિકન કંપનીઓ કે જેમનો કાચો માલ પણ ચાઇનાથી આવતો હોય છે તે અટકી પડતા આશરે અમેરિકાની 50 જેટલી કંપનીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જવા પામી છે, જેની અસર ભારતના વિદેશી રોકાણ પર પણ પડશે. આ મુદ્દાને લઈને યુએસ ઇન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ સંસ્થા દ્વારા વાણિજ્ય મંત્રાલય સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે, જે અમેરિકન કંપનીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તો બીજી તરફ બંદર પર અટવાયેલા સામાનના કારણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોડક્ટ્સનું પણ ઉત્પાદન અને એસેમ્બલિંગ કરતી કંપનીઓ માટે આગામી તહેવારોની મોસમ પહેલાંની તૈયારી કરવાનું મુશ્કેલ બની ગયું છે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદકો તથા ટ્રેડરો ચીનના માલ પર આધાર રાખે છે, પરંતુ મોટા ભાગના ઉત્પાદકો પાસે હાલમાં કમ્પોનન્ટ્સનો સ્ટોક સાવ ઓછો છે, જેના કારણે આગામી બળેવ, જન્માષ્ટમી તથા ગણપતિના તહેવારોમાં પુરવઠો ખોરવાઈ જવાનો ભય તેમને સતાવી રહ્યો છે. તેમજ મોબાઈલ ફોન અને ઉત્પાદકોને પણ મોટા પાયે નુકસાન જવાની ભીતિ છે. આ કાચા માલને કસ્ટમમાંથી ક્લિયર કરતી વખતે તેની ચકાસણી કરવાની વાતો પણ સામે આવી. જોકે પ્રોડક્ટ્સની સંપૂર્ણ ચકાસણી કરવાથી જે તે પ્રોડક્ટ્સનો બગાડ થઈ શકે છે અને તેનું વેચાણ કરવું પણ અશક્ય બને છે, જેથી તેની ચકાસણી અટકાવવા માટે ઉત્પાદકોએ નાણાં મંત્રાલયને વિનંતી કરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. અમદાવાદના નવા પશ્ચિમ ઝોનમાં કોરોના દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે અને તેમ છતાં અહીંયા સામાજિક અંતર અને માસ્ક વગર લોકો બિંદાસ ફરે છે. નથી કોઈનો ડર કે પછી નથી કોઈની ચિંતા, ખુલ્લેઆમ લોકો માસ્ક વગર ફરી રહ્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં કોરોનાના કેસો કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહ્યા છે, પરંતુ તેમ છતાં અમદાવાદીઓને માસ્ક પહેરવું પસંદ નથી અને તેના કારણે જ અમદાવાદની સ્થિતિ સ્ફોટક બની રહી છે. અને તેમાં પણ ખાસ કરીને પશ્ચિમ અને નવા પશ્ચિમ વિસ્તારમાં પોઝિટિવ કેસોની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. તેમ છતાં આ વિસ્તારમાં લોકો ખુલ્લેઆમ માસ્ક વગર ફરતા જોવા મળ્યા. આમ તો અમદાવાદીઓ ટ્રાફિકના નિયમો પાડવામાં પણ નથી માનતા, તો પછી માસ્ક અમદાવાદીઓને ક્યાંથી ફાવે? એટલે જ તો હવે પોલીસ આવા લોકો સામે લાલ આંખ કરી રહી છે અને માસ્ક ન પહેરનારા અને ટ્રાફિકના નિયમોનો ભંગ કરનારા લોકોને દંડ કરી રહી છે. ફોન લેવાયા હતા. ફોન લેવાયા હતા. માસ્ક ક્યાં પહેર્યું? અરે માસ્ક સાહેબ ખીચા મચ્છર આવી ગાડો બે માસ્ક લઈ આવી. પછી શું થાય કોરોનામાં? કશું ના થાય, કોરોના થાય. હવે બોપલ એરિયામાં દિવસે ને દિવસે કોરોના વધે છે. અમને પ્રજાને બીક બહુ લાગે છે. બહાર કેવી રીતે નીકળવું, બહુ બાલ બચ્ચોની ચિંતા રહેશે. એના માટે સરકાર અમારો કંઈક સામે જોવે એની અમારે વિનંતી છે. ધંધા રોજગારમાં હાવ રોડ ઉપર આવી ગયા છે. હવે જે ઉપરવાળાને ભરોસે બેઠા છે, સરકારને જે કરવું એ કરે, પણ હાલ ઉપરવાળાને ભરોસે બેઠા છે. સાંભળ્યું? વાહન ચાલક કહી રહ્યો છે કે કંઈ કોરોના ન થાય. ક્યાંક આવા લોકોને કારણે જ અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં પણ હવે કોરોનાનું સંક્રમણ વધી ગયું છે. અમદાવાદનો નવો પશ્ચિમ ઝોન, જેની અંદર બોડકદેવથી લઈને બોપલ સુધીના જે વિસ્તાર જે છે તે અંદર સમાવેલા છે, પરંતુ આ જે વિસ્તાર જે છે ત્યાં કોરોના પોઝિટિવની દર્દીઓની સંખ્યા દિન પ્રતિદિન વધારો થઈ રહ્યો છે. તેમ છતાં પણ આ વેલ એજ્યુકેટેડ વિસ્તારની અંદર પણ જે લોકો જે છે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જે છે તેનો અભાવ જોવા મળ્યો, સાથે માસ્ક વગરના લોકો પણ જે છે તે ફરતા જોવા મળ્યા. ત્યારે સંક્રમણ અટકાવવા માટે બે મહત્વની વસ્તુ જે છે તે નથી થઈ રહી, જેના લીધે આ જે સંક્રમણ વધી રહ્યું છે ને કોરોનાના કેસ જે છે નવા પશ્ચિમ ઝોનની અંદર તે વધી રહ્યા છે. કેમેરામેન કુંતલ મહેતા સાથે મિહિર દુધરેજિયા, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગરમાં આવેલા અરણ્ય ભવનથી આખા રાજ્યના વન્ય પક્ષીઓના સંરક્ષણ માટેના નિયમોની અમલવારી થાય છે અને કરુણતા એ છે કે તે જ અરણ્ય ભવનની સામે ગુજરાતમાં નામશેષ થવાના આરે પહોંચેલા ચિલોત્રા નામના પક્ષીના 3 બચ્ચાઓ મોતને ભેટે છે. આ બાબત હાલ અરણ્ય ભવનમાં ચિલોત્રા કાંડના નામે દબાતા અવાજે ચર્ચાઈ રહી છે. ત્યારે આવો જોઈએ ચિલોત્રા કાંડની સમગ્ર હકીકત. દ્રશ્યની અંદર દેખાય છે તે એ જ વૃક્ષ છે કે જ્યાં ચિલોત્રા નામની માદા પક્ષીએ 3 બચ્ચાઓને જન્મ આપ્યો હતો અને નર ચિલોત્રો તેનું પાલન કરતો હતો. આ વૃક્ષ અરણ્ય ભવનના મુખ્ય ગેટથી અંદાજે 300 મીટર દૂર આવેલું છે.
ત્યારે ચિલોત્રાના બચ્ચા અંગે કેટલાક વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર્સને જાણ થતાં દુર્લભ તસવીરની લાયમાં ફોટોગ્રાફર્સ ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને ફોટોગ્રાફી કરવા લાગ્યા. પરિણામે ચિલોત્રાની જોડી ગભરાઈ ગઈ અને માળા પર જવાનું ઓછું કરી દીધું, જેના કારણે તેના 2 બચ્ચા ભૂખથી મૃત્યુ પામ્યા અને એક બચ્ચું નીચે પટકાવવાથી મોતને ભેટ્યું છે તેવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફીનો શોખ ધરાવતા આ નવા નિશાળિયાઓને ખબર નથી કે પક્ષીના માળાને તેમજ બચ્ચાને હેરાન કરવાથી તેની કેવી ગંભીર અસર થાય છે. જેમાં એક ફોટોગ્રાફર મોબાઈલ ફોનને એક વાસ પર બાંધીને છેક ચિલોત્રાના માળા સુધી લઈ જઈ ફોટો પાડવાના નામે મૂલ્યવાન પક્ષીની પજવણી કરે છે. ત્યારે આ ઘટના વાયરલ થતાં અસંખ્ય લોકોએ ચિલોત્રા કાંડ પાછળ જવાબદારો માટે ફિટકાર વરસાવી છે. એક પ્રકૃતિ પ્રેમી અરણ્ય ભવનમાં સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી જવાબદાર લોકોને સજા કરવાની માંગણી પણ કરી રહ્યો છે. એના વિરુદ્ધ મેં વન વિભાગમાં અરજી પણ કરેલી છે અને હું સરકાર અને વન વિભાગ દ્વારા એવી અપેક્ષા રાખું છું કે એ લોકોને કડકમાં કડક સજા થાય. મહત્વની વાત એ છે કે સૂત્રો અનુસાર અરણ્ય ભવનના અધિકારીઓ આ આખા ચિલોત્રા કાંડમાં સામેલ છે. અરણ્ય ભવનના જ એક અધિકારી આની અંદર સંડોવાયેલા હોવાથી મામલો દબાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. ત્યારે અરણ્ય ભવન મૃત્યુ પામેલા પક્ષીઓને ન્યાય અપાવે છે કે કેમ તે જોવું રહ્યું. કેમેરામેન નિલેશ પટેલ સાથે હિરેન રાજગુરુ, સંદેશ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.